بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسرائیلی بمبار طیاروں کی جانب سے غزہ کی پٹی پر شدید بمباری کی گئی ہے، جس میں بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی شہادت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے یہ حملہ حماس کے لیڈر یحییٰ السنوار کو قتل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح حماس کی اسلحہ ساز فیکٹری کو بھی اس میں تباہ کیا گیا ہے، جبکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ یحییٰ السنوار کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اسرائیل پر وہ موت بن کر دوبارہ جھپٹیں گے، جبکہ عام فلسطینیوں کی شہادت پر پورے فلسطین میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ ناظرین اکرام، اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی سرحد پر فورسز کے ساتھ جھڑپ اور جنوبی اسرائیل پر آگ لگانے والے غبارے چلانے کے بعد فضائیہ نے اتوار کی الگ صبح غزہ میں 2 مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ IDF کے لڑاکا طیاروں نے حماس کے فوجی کمپاؤنڈ پر حملہ کیا، جو ہتھیار بنانے اور تربیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جبالیہ سے ملکہ دہشت گرد سرنگ کے داخلی دروازے پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے حماس کی جانب سے اسرائیلی سرزمین پر آگ لگانے والے غبارے پھینکنے اور کل ہونے والے پرتشدد ہنگاموں کے جواب میں تھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق دونوں واقعات اس بات کی مثال تھے کہ حماس کس طرح دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہی ہے اور شہریوں کو نشانہ بناتی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں سے بہت بھاری جانی نقصان کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جس میں کئی حماس کمانڈوز کی شہادت کی اطلاعات بھی ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے مظاہروں کے حوالے سے AFP کے ایک رپورٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر فلسطینیوں کی جانب سے ٹائر جلانے کے بعد آنسو گیس اور ہتھیاروں سے فائرنگ کی ہے۔ غزہ میں وزارت صحت نے بتایا کہ جھڑپوں میں 11 فلسطینی زخمی ہوئے، جن میں سے 3 آگ لگنے سے زخمی ہوئے۔ کئی لوگ بری طرح سے جھلس چکے ہیں۔ قبل ازیں سینچر کی صبح کو غزہ کے شہریوں نے 12 سالہ عمر حسن ابو النائل کو سپرد خاک کیا، جو ایک ہفتہ قبل سرحدی جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہونے کے باعث دم توڑ گیا تھا۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ مئی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان 11 روز تک شدید لڑائی ہوتی رہی، جو فریقین کے درمیان کئی برسوں میں ہونے والی بدترین لڑائی تھی، جو ایک غیر رسمی جنگ بندی کے ساتھ ختم ہوئی۔ ناظرین اکرام، اسرائیل کی جانب سے مسلسل حماس اور فلسطین اور غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے، اور اس بدترین کارروائی کے درمیان کئی فلسطینیوں کی شہادت اور بری طرح سے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ 7 مئی سے 31 جولائی 2021 کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں 9 فلسطینی بچے شہید اور 556 زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یونیسیف کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہودی فوج نے فلسطینی شہریوں پر براہ راست گولیاں برسائی ہیں اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں 9 بچے شہید ہوئے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے 170 فلسطینی بچے حراست میں لیے۔ یونیسیف کی طرف سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر مسلط کی گئی جنگ کے دوران 116 چھوٹے بچوں کے سکولوں کو نشانہ بنایا، جبکہ 140 بڑے سکول تباہ کیے ہیں۔ اسی دوران غزہ اسرائیلی سرحد پر احتجاج کے دوران اسرائیلی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والا فلسطینی بچہ شہید ہو چکا ہے۔ غزہ کے طبی حکام کے مطابق 21 اگست کو اسرائیلی سرحد کے قریب احتجاج میں شامل اس بچے کو دیگر 40 فلسطینیوں سمیت ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔
इसराइली फौज ने कहा था कि फलस्तीनियों की जानिब से धमाका खेज मवाद और पत्थर फेंकने के बाद ये कार्रवाई की गई है। नाज़रीन इकराम, इस जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई है, खास तौर पर वो मुस्लिम ममालिक जो ताकतवर हैं और अरब कहलाते हैं और इस्लामी दुनिया में एक मकाम रखते हैं। वो तमाम के तमाम ममालिक खामोशी के साथ इस जुल्म पर खामोश बैठे हुए हैं और किसी किस्म की गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसराइल के साथ उनके मुआहदे हो चुके हैं, इसराइल के साथ उनके मफादात वाबस्ता हो चुके हैं। यही वजह है कि वो इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम को देखकर आंखें बंद किए बैठे हैं। इसी तरह एक हमास लीडर का कहना है कि हमें इस बात पर कोई हैरत नहीं हुई कि जब इसराइल की लिकुड पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डेविड बैटन ने कहा कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास के मारूफ कमांडर याह्या सिनवार सेहूनी हुकूमत की सिक्योरिटी और अस्करी क़यादत की हिट लिस्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि सिनवार इसराइलियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें इनको कत्ल कर देना चाहिए, चाहे इस कत्ल के नतीजे में जंग ही क्यों ना छिड़ जाए। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, वो एक सख्त दुश्मन है और हमसे बड़ा तलख खिलवाड़ कर रहे हैं। हम डेविड बैटन के इस बयान से हैरान नहीं हैं कि इससे जाहिर होता है कि याह्या सिनवार और उसके इत्तेहादी हालिया सैफुल कुदस जंग में अपनी ताकत से लिकुड पार्टी और उसके रहनुमा नेतन्याहू की हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब रहे थे। हमें इसमें कोई शक नहीं कि इसराइली सिक्योरिटी एजेंसियां याह्या सिनवार और उनके साथियों के बारे में दिन रात मालूमात जमा करने में मसरूफ हैं, लेकिन अब तक वो नाकामी से दो चार हैं। इसकी दो वजूहात हैं, एक तरफ इन कमांडरों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और दूसरी बात ये कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो इसराइल को इंतहाई तबाहकुन जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, हम यहाँ ये भी आपको याद दिलाते चलें कि 1996 में जब हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के कमांडर याह्या अल अय्याश को इसराइल ने शहीद कर दिया था तो जवाबी हमलों में 100 से ज़्यादा इसराइली हलाक और 1000 से ज़ायद जख्मी हुए थे। इसराइली बस्तियों पर 400 से ज़ायद मिसाइल दागे गए थे। अवामी मुजामत जो गजा पट्टी की शुमारी सरहद पर शुरू हुई थी और जिसमें कहा जा रहा है कि सेहूनी हुकूमत जंग बंदी की शराइत पर अमल पैरा नहीं है और उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, अब अपना असर दिखाने लगी है। अगर इसराइल ने याह्या सिनवार को कत्ल करने की कोशिश की तो ये यकीनी बात है कि फ़लस्तीनी मुजामत कमज़ोर नहीं होगी बल्कि शिद्दत इख्तियार करेगी। शायद सैफुल कुदस 2 जंग छिड़ जाए। इसके नतीजे में इसराइल को पहले से ज्यादा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें नहीं लगता कि इसराइली क़यादत ऐसी कोई कार्रवाई करने की जुर्रत कर पाएगी, खास तौर पर मौजूदा हालात में जब अमेरिका को अफगानिस्तान में शदीद शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। याह्या सिनवार एक मुजाहिद हैं जिन्होंने यहूदियों की नींदें हराम कर रखी हैं। वो बार बार सेहूनी हुकूमत को शिकस्त दे चुके हैं और वो इसराइल के लिए एक काबूस बन चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फतह है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब सेक्रेटरी ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली शाम खानी का कहना है कि अमरीकी सदर का बयान ईरान को गैर कानूनी धमकाने के मुतरादिफ है। अपने बयान में अली शाम खानी ने कहा कि दूसरे ऑप्शंस इस्तेमाल करने पर जोर देना किसी मुल्क को गैर कानूनी तौर पर धमकाना है। अली शाम खानी ने कहा कि ऐसे बयानात के बाद ईरान को भी ऑप्शंस के जवाब का हक हासिल हो जाता है। अमरीकी सदर ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत की नाकामी पर दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल करने का बयान दिया था। अमरीकी सदर ने ईरान से मुतालिक यह बयान जुमे के रोज इसराइली वजीर आजम से मुलाकात के दौरान दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफारती मिशन ने ऐलान किया है कि उसने सलामती कौंसिल के सदर को एक खत भेजा है जिसमें उन्हें ईरानी जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ इसराइली धमकियों पर तेल अबीब के खिलाफ शिकायत की गई है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आजम से मुलाकात में कहा है कि ईरान के पास एटमी हथियार हासिल करने की सलाहियत नहीं, ईरान किसी सूरत में जौहरी ताकत नहीं बन सकता।